Can I get the access for screen? Can I get the access for screen sharing? Okay. After screen is shared, you can take. You're welcome. Okay. Where we are? We have. I've told you about uh, I told you about this chapter 4A, right? Provision related to hazardous process, right? And we are. Your screen is sharing. I hope my voice is audible. We have covered till 27, right? Section 23 to 27, and also I given a brief or a introduction regarding chapter 4A, that is hazardous related. I mean provisions related hazardous process, right? Okay, fine. Coming to the hoists and lifts. Okay, see, this Factories Act is applicable for the industries or companies which falls under Factories Act. Not all the companies or establishments falls under Factories Act. The companies which are towards shore regions or dock regions comes under Dock Safety Act. Okay, but these are the basic things one has to follow. Okay, and some establishments which are below some this certain investment levels comes under option establishments. Okay, they have different amendments. The factories which are comes uh, under Factories Act only follow these regulations, and these hoist and lifts are the and the precautionary measures or something what you're following now are general precautions to be taken during in every company. Okay, general. And this, if you are not if you're not falls under Factories Act also, if you're making this, if you're following this, it will be helpful. Fine. Coming to the hoists and lifts, will be covering these 28, 29, 30 till 35. Okay, now, so coming 28. Hmm. సరే కలుద్దాం. Bye. Hoists and lifts. Every hoist and lift shall be of good mechanical construction and sound materials and adequate strength. What is the first point he's saying? Every hoist and lifts will be okay. Uh, uh, with good mechanical constructions means they should be having a sound material and adequate strength. Okay, we are discussing about hoists. Hoist means anything which will go, which will take a person up or brings down. Okay, are meant to be told as hoists. Okay, hoisting is something which is lifting and lifts. Fine. They properly maintained and shall be thoroughly examined by the competent person at least once in a period of 6 months. What he's saying, as per section 48, if you're seeing any document related to hoist and lifts maintenance, you should ask for every 6 months period of 6 months document. Okay, and the register shall be kept containing the prescribed particulars for every such examination. Okay. Okay, so what is the first thing? It should be constructed with good material. It should be constructed with good material, sound material, and the examination period is 6 months. Okay. For every hoist, sway and lift shall be sufficiently protected by enclosure fittings with gates, hoists. He is saying that it should be protected with the gates. Okay.
such enclosure Such enclosure shall be constructed to prevent any person on film being trapped between any hoist. He's saying that everything should be efficiently uh, fitted with gates and hoists or lifts shall be enclosed, shall be constructed. Okay, it should be enclosed. It should not be in a open endings. Okay. Once read out the marked points. Just have a look at that. Give me a second. There's a disturbance in my. So the maximum safe working load shall be primarily marked on every hoists and lifts. Ippudu, safe working load is updated to workload limit. The updation and usually they used to call it SWL, but now as per standard, SWL is no more called. It as per standards, it should be called as workload limit. Okay, so you have to make a note of it. The workload limit is safe working load is changed as workload limit. Okay, the maximum safe working load shall be plainly marked on every hoist and lift, and no load greater than such load shall be carried thereon. Okay, carried thereon ante దీని బేస్ చేసుకొని ఏంటి. Okay, the cage of every hoist lift used to be carrying shall be fitted with gates such as from which the access is afford to landing. గేట్ ఎటువైపు ఉండాలంటున్నాడు, ల్యాండింగ్ సైడ్ అనేది గేట్ ఉండాలి, ఆపోజిట్ సైడ్ గేట్ ఉండకూడదు, సైడ్ వేస్ కూడా గేట్ ఉండకూడదు. ఇఫ్ యూ ఫైండ్ ఎనీ hoist and lift which is having a gate of sideways, you can have a point, and you can based on this section and clause C, as per section and subsection C, you can have given NC that the particular cage or man cage he's having a hoisting at the sideways. Okay, it should always have a gate towards the front end of the person who is accessing it. Okay, each gate refer to clause B and D. ఇది ఎలా చదువుకుంటారంటే clause B referred to clause B and C points refer చేసుకుంటూ. Okay, the gate should be fitted with interlocking on other effective device to secure gate cannot be unless the cage is landing, and the cage cannot be moved unless the cage is closed. అంటే one lift section, we are entering in the lift. What happened అంటే the lift will not be moving until the gate is closed, and the gate will not open until the lift is landed. So that section is this. He's saying that it should be interlocked in such a way that the gate should not be opened until the lift is coming to landing position, and it should not be closed if it is about to move up. Okay, when it is open. Simple point. Okay, the following additional requirements shall apply. And what are the additional requirements? What are those? Where a cage is supported by rope or chain, there shall be at least 2 ropes of chain separately connected with the cage and balanced weight. Okay, he's saying that 2 ropes. See, always remember this section and you understand in a simple way. Ippudu he's saying that ఒకవేళ ropes వేస్తే it should be balanced equally, and the 2 ropes separately connected with the 2 ropes. ఇప్పుడు మీరు ఏ లిఫ్ట్ చేసుకున్నా సరే, they are separately 2 ropes are connected and the lift is balanced equally. Okay, and each rope or chain with its attachment shall be capable of carrying whole weight of the cage together with the maximum load. Okay, maximum load ఉన్నప్పుడు both the ropes will have a ability to carry the particular thing. Okay, efficient devices shall be provided to maintain capable of supporting cage together with maximum load in event of breakage. What are the efficient devices andi? Anyone can say what are the efficient devices shall be provided అన్నారు కదా. ఒక efficient devices ఏమై ఉండొచ్చు? జనరల్ గా చెప్పండి. జనరల్, what are the efficient devices
ప్రొవైడెడ్ ఉండాలి కదా, ఒక లోడ్ క్యారీ చేస్తుంది. బ్రేకేజ్ అయ్యే టైంలో మాక్సిమం లోడ్ కన్నా ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు బ్రేక్ అయ్యే టైంలో ఎలాంటి ఎఫిషియెంట్ డివైజెస్ చేయాలి? వాట్ ఆర్ దో డివైజెస్? ఎఫిషియెంట్ డివైజెస్ అంటే ఏంటి? ఎనీవన్ కెన్ టెల్? ఓకే, దే ఆర్ ఇంటర్లాకింగ్ లిమిట్స్. ఓకే, లిమిట్స్ యాక్టివేట్ అవుతాయి. ఇప్పుడు రోప్ ఒక 10 స్టోరీస్ బిల్డింగ్స్ నుంచి ఎక్కడో ఒక 7th స్టోరీలో రోప్ బ్రేక్ అయిపోయింది. బ్రేక్ అయిపోయినప్పుడు ఏమవుతుంది? లిమిట్స్ యాక్టివేట్ అవుతాయి, ఇంటర్లాకింగ్ సిస్టమ్ యాక్టివేట్ అవుతుంది. ఆ రోప్స్ బ్రేక్ అయిన క్షణమే ఆ లిమిట్స్, ఆ ఇంటర్లాకింగ్ సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఆ లిఫ్ట్ ని కిందకి జారకుండా పట్టుకుంటుంది. ఓకే, దోస్ ఆర్ ద ఎఫిషియెంట్ డివైజెస్. That is one of the technical device I told. There will be different kinds of efficient devices. ఓకే, టు స్టాప్ ద ఒక లిఫ్ట్ బ్రేకేజ్ అయింది రోప్ అంటే స్టాప్ చేయడానికి డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ కొన్ని హైడ్రోలిక్ డివైజెస్ ఉంటాయి, కొన్ని జర్క్ లేకుండా మూవ్ అయిపోయే డివైజెస్ ఉంటాయి, కొన్ని ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ డివైజెస్ తో కూడా అది పవర్ ఆగిపోతే లిఫ్ట్ ఆగిపోతుంది. ఓకే, బ్రేక్ అయినప్పుడు పడిపోకుండా ఉండడానికి ఏదైతే డివైజెస్ ప్రొటెక్ట్ చేస్తాయో ఆ డివైజెస్ అనేవి ఎఫిషియెంట్ గా ఉండాలి అని చెప్తున్నాడు ఇది ఈ బిలో. ఓకే, అండ్ ఎఫిషియెంట్ ఆటోమేటిక్ డివైస్ షల్ బి ప్రొవైడెడ్ అండ్ మెయింటైన్ టు ప్రివెంట్ ద కేజ్ ఫ్రమ్ ఓవర్ రన్నింగ్. ఓవర్ రన్నింగ్ అంటే ఏంటి? ఫాస్ట్ గా కిందకి వచ్చేసి పడ్డానికి. ఓకే, పడ్డం అవాయిడ్ చేయడానికి. ఓకే, ద చీఫ్ ఇన్స్పెక్టర్ గురించి. ద చీఫ్ ఇన్స్పెక్టర్ మే పర్మిట్ ద కంటిన్యూడ్ యాజ్ అ హార్స్ లిఫ్ట్ which doesn't fully comply with ఈ ప్రొవిజన్స్ కంప్లై లేనప్పుడు చీఫ్ ఇన్స్పెక్టర్ విల్ నాట్ పర్మిట్. ఇఫ్ he can permit, who will permit? May permit the continued use of forced lift in fact before the commencement of this act. Okay, which does not fully comply. ఇవి ఒకవేళ fully comply చేయకపోతే he will not permit. Okay, the same thing. Government way class description 1 and 2 అంటే ఇవే. ఈ సబ్సెక్షన్ ఇది 1, ఇది సెక్షన్ సబ్సెక్షన్ 1 లో ఇది 1, ఇది 2. ఓకే, అదే చెప్తాను ఇక్కడ. రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ సబ్సెక్షన్స్ 1 and 2. సబ్సెక్షన్స్ 1 and 2 అంటే దేంట్లో? సెక్షన్ 29 కి రిఫర్ చేస్తూ చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. ఓకే, సో మనం జనరల్ గా మనం ఏంటని చూసాం? ఫస్ట్ అండ్ లిఫ్ట్స్ లో గుడ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఉండాలి, సో ఇట్ షుడ్ బి స్ట్రాంగ్ మెటీరియల్, పీరియడ్ ఆఫ్ 6 months మెయింటెనెన్స్ టు బి డన్, సేఫ్ వర్కింగ్ లోడ్ మెన్షన్ చేసి ఉండాలి, వాట్ వి కాల్డ్ as వర్క్ లోడ్ లిమిట్ ఇన్ అన్ అప్గ్రేడెడ్ టెక్నాలజీ which is not there in this cage. Every shall be fitted with gate from which the access is affordable to a landing. Rope and chain support చేయాలి, ఎఫిషియెంట్ డివైజెస్ పెట్టాలి, ఆ రోప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో లోడ్ బేరింగ్ కెపాసిటీ ఈక్వల్ గా ఉండాలి. ఓకే, ఎఫిషియెంట్ డివైజెస్ అనేవి ప్రొటెక్ట్ చేయాలి ఇన్ కేస్ ఆఫ్ లో బ్రేకేజ్. అది అవన్నీ ఉంటే చీఫ్ ఇన్స్పెక్టర్ పర్మిట్ చేస్తాడు, అంతే, సింపుల్. ఓకే, సో ఇది రేపొద్దున మీరు చదువుకున్నప్పుడు మెయిన్ పాయింట్స్ మీరు మార్క్ చేసుకొని చదువుకుంటే ఈ సెక్షన్ ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట. మీరు రాసేటప్పుడు ఇన్ ఎవ్రీ ఫ్యాక్టరీ అనో హాయిస్ట్ అండ్ లిఫ్ట్ షెల్బీ అని పెట్టి స్టార్ట్ చేశారనుకోండి, ఇట్ విల్ గివ్ ఎ గుడ్ ఇంప్రెషన్. ఓకే, ఓకే, లిఫ్టింగ్ మిషన్స్, చైన్స్, రోప్స్ అండ్ లిఫ్టింగ్ టాకిల్స్. ఓకే, లిఫ్టింగ్ machines, chains, ropes and lifting tackles. This section says regarding the what are the standards to be followed, what are the provisions as per section factors 19.4, what is to be followed. Okay, lifting machines, chains, ropes and lifting tackles. Okay, in every factory the following provision shall be compliant with respect to every lifting machine and every chains, ropes, tackles, purpose of raising, lowering person. See ikkada for the purpose of ఏంటి ఈ పాయింట్ చెప్తుంది, ఫర్ పర్పస్ ఆఫ్ రైజింగ్ ఆర్ లోయింగ్ పర్సన్స్, గూడ్స్ ఆర్ మెటీరియల్స్. ఓకే, ఈ మూడు ఇంక్లూడ్ అయ్యి ఉంటాయి. మీరు అడగొచ్చు, అదే సమ్ పీపుల్ కెన్ ఆస్క్ వాట్ అబౌట్ పర్సన్స్. దట్స్ ద రీజన్ హీఈస్ మెన్షనింగ్ ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పర్సన్స్, ఈవెన్ ఇట్ ఈస్ గూడ్స్ ఆర్ మెటీరియల్స్, ద సేమ్ స్టాండర్డ్స్ టు బి ఫాలోడ్. ఓకే, సి all parts including working gear, fixed, movable, every lifting machine and every shall be same only, shall be of good construction, sound material, adequate strength from defects. ఇక్కడ ఏమన్నారండి? ఇక్కడ ఏం చూసాం మనం? adequate strength, good construction. సేమ్ సెకండ్ కూడా మనం ఏం చూస్తున్నాం? ఫస్ట్ పాయింట్ adequate strength and free from defects. డిఫెక్ట్స్ అని ఎందుకు పెట్టాడు? చైన్స్, రోప్స్, లిఫ్టింగ్ టాకిల్స్ అనేవి
ఇవి యాక్సెసరీస్ మాట. ఒకటేమైనా మిషన్ లిఫ్ట్ చేయాలంటే లిఫ్టింగ్ మిషన్ కి ఇవన్నీ యాక్సెసరీస్. ఓకే, సో డిఫెక్ట్స్ అనేవి అడిషనల్ గా యాడ్ చేశాడు. ప్రాపర్లీ మెయింటైన్డ్. ఓకే, తరో ఎగ్జామిన్ బై కాంపనెంట్ అట్లీస్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ సి. ముందు దానికి ఎన్ని మంత్స్ అండి? దీనికి ఎన్ని మంత్స్? 12 months. ముందు దానికి 6 months కదా, దీనికి 12 months అని చెప్తున్నారు అనమాట. ఓకే, ఇది ఖచ్చితంగా మీరు ఎప్పుడైతే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మీరు ఒక ఆన్ ఫీల్డ్ జాబ్ లో ఉన్నప్పుడు కానీ, మీ సేఫ్టీ ఆఫీసర్ జాబ్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ, ఒక మీటింగ్ లో డిస్కస్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ, ఓకే, ఖచ్చితంగా ఒకవేళ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ యూ హ్యావ్ ఎ లిఫ్టింగ్ అప్లయన్సెస్, ఎప్పుడైతే మీరు క్రాస్ చెక్ చేస్తారో, ఎగ్జామిన్ చేస్తారో, ఈ పాయింట్ ని మీరు ఖచ్చితంగా రెలవెంట్ గా మాట్లాడతారు. ఓకే, అంటే we should make it in a polite way. It's not like we know and we authorizing it. Sir, as per this section, it is of 12 months, and for every 12, if it is 6 months is done, it is okay, but 12 months is fair enough. Fair enough. Sorry. See, this is the main point. See, he is saying ఈ పాయింట్ అంతా ఏం చెప్తున్నారంటే అండి ఇక్కడ వరకు, the lifting rope tackle should అనే maximum load ఎప్పుడు వేయాలి అంటే, ఓన్లీ ఈ సేయింగ్ ఓన్లీ when the safe working load test is been done, only then the maximum working load to be maintained. Other than the load beyond the safe working load should not be kept on the particular tackle. Okay, shackle, rope or lifting tackle. So lifting tackle అంటే ఏంటంటే అండి, it can be de-shackle, okay, it can be sling, okay, it can be web sling, అన్ని tackles లోకి వస్తాయి. Okay, all the parts what we use to lift all the tackles, మధ్యలో ఒక beam వస్తుంది, అది కూడా tackle లోకి వస్తుంది. ఫైన్. సో ఇవన్నీ ఒక బియాండ్ ద సేఫ్ వర్కింగ్ లోడ్ ఎప్పుడు వేయాలంటున్నాడు, ఓన్లీ టెస్ట్ చేసినప్పుడే వేయాలి. నార్మల్ గా ఒక రోప్ ని టెస్ట్ మాక్సిమం అమౌంట్ ఆఫ్ యునో స్ట్రెచ్ చేసి బ్రేక్ చేస్తారు కదా, దాన్ని నార్మల్ గా టెన్సిల్ టెస్ట్స్ అంటారు. ఎంత లోడ్ కెపాసిటీ చేస్తుంది బ్రేకేజ్ వరకు. నార్మల్ గా మనం బ్రేకేజ్ చెయ్యము, సర్టిఫైడ్ పీపుల్ చేస్తారు. ఓకే, ఫైన్. అండ్ వేర్ ఇట్ నాట్ షోయింగ్ ద సేఫ్ లోడ్ కైండ్ ఆఫ్ సైజ్ మిషన్ ఇస్ చేంజ్. See, as the table shown. ఓకే, టేబుల్ ఎక్కడ చూపించాడంటే, నార్మల్ గా ఆ మాక్సిమం రోప్ లిఫ్టింగ్ అనేది లైక్ ఎవ్రీ సైజ్ అండ్ లిఫ్టింగ్ మిషన్స్ అంటే ఒక ఏ సైజ్ ఆఫ్ రోప్ కెన్ లిఫ్ట్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ టన్నేజ్ అనేది మనకి డిస్ప్లే చేసి ఉండాలి అని చెప్తున్నాడు. ఓకే, ఒక 5 mm థిక్నెస్ ఉంటే, ఐ మీన్ 2 mm డయా ఉంటే ఎంత లోడ్ క్యారీ చేస్తుంది అని డిస్ప్లే చేసి ఉండాలని చెప్తున్నాడు. ఓకే, వైల్ ఎనీ పర్సన్ ఈజ్ ఎంప్లాయిడ్ ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ నియర్ వీల్ track or traveling crane in a place where he could liability to stuck by the crane, effective measures shall be taken. సో ఇది ఎందుకు ఈ పాయింట్ తీసుకొచ్చాడంటే, లిఫ్టింగ్ మిషన్స్ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ పాయింట్ తీసుకొచ్చాడు. ఓకే, వీల్ ట్రాక్ మీద కానీ అవి ఎవరు ఉండకూడదు. ఎఫెక్టివ్ మెజర్స్ షాల్ బి టేకెన్ అంటే ఏంటి వస్తే, యాంటీ కొలిజన్ సెన్సర్స్, ఓకే, బోర్డ్స్, ఎఫెక్ట్ ట్రైనింగ్, ఓకే, అవన్నీ ఎఫెక్టివ్ మెజర్స్ లోకి వస్తాయి. ఓకే, రూల్స్ మళ్ళీ ఏం చెప్తున్నారు, ప్రిస్క్రైబ్ ఫర్దర్ రిక్వైర్మెంట్స్ కంప్లైంట్ విత్ అడిషనల్ ప్రొవైడెడ్ ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ కంప్లైంట్స్. సేమ్ మళ్ళీ ఇవన్నీ రిపీట్ అవుతాయి. పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ సెక్షన్ ఈస్ లిఫ్టింగ్ మిషన్స్ టు బి ఎగ్జామిన్ థరోలీ. సేమ్ మనం ఏదైతే పైన చూసామో అదే పాయింట్స్ మళ్ళీ డిఫరెంట్ వేగా కేర్ఫుల్లీ మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుంది. ఓకే, మన బేసిక్ కాన్సెప్ట్ మనం అర్థమైంది కదా. దీంట్లో బేసిక్ ఫండమెంటల్ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఫస్ట్ లాస్ట్ జనరల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయి. ఇది ఏబిసిలో బేసిక్ అండ్ కోర్ కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. ఓకే, అర్థమైంది కదా. చైన్స్ ఉన్నప్పుడు గుడ్ కన్స్ట్రక్షన్ 12 months, ఎవ్రీ 12 months ప్రాపర్లీ మెయింటైన్డ్ ఆర్ సచ్ అట్. ఒకవేళ ఇంటర్వ్యూస్ ఏమైనా చీఫ్ ఇన్స్పెక్టర్ రిటర్న్ లో ఇచ్చారు అనుకోండి, దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం చేస్తాం. ఓకే, అండ్ జస్ట్ మినిట్.
Okay, I'm sorry. So lifting missions, cranes, crabs, pulley, block, give chain well. Example explanation in this section. Fine, fine. Okay, in this section we are talking about lifting mission, lifting tackles. Okay, so when the lifting is going on, what is the basic fundamental precautionary measure? And no person should be under the suspended load. Okay, fine. లిఫ్టింగ్ టాకిల్స్ మీన్స్ చూడండి ఇక్కడ టాకిల్స్ అన్నారు కదా, ఇక్కడ లాస్ట్ లో ఇచ్చారు చూడండి. లిఫ్టింగ్ మిషన్ మీన్స్ ఏ క్రెయిన్, క్రాబ్, వించ్, ట్యాగ్, పుల్లీ, బ్లాక్, జిన్ వీల్, ట్రాన్స్పోర్టర్ ఆర్ రన్వే. దీన్ని మిషన్ అంటారు. లిఫ్టింగ్ మిషన్ అండ్ వీటిని లిఫ్టింగ్ మిషన్స్ అంటారు. లిఫ్టింగ్ టాకిల్స్ అంటే ఏంటంటే చైన్, స్లింగ్, రోప్, హుక్, షాకిల్, స్వివల్, కప్లింగ్, సాకెట్, క్లాంప్ అవన్నీ టాకిల్స్ అంటారు. ఓకే, whether fixed or movable, used in connection with raising to the lowering of person or loads by using of lifting machines. Okay. So these are the section 22, 29. So మీ డాక్యుమెంట్ చదివితే మీకు ఈజీగా సరే మార్క్ చేసుకోండి. ఇలా ఎల్లో మార్కర్ ఉన్న ఏదైనా కొంచెం ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మార్క్ చేసుకుంటే మధ్యలో స్టఫ్ అంతా మీరు చదువుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, రివాల్వింగ్ మిషనరీ. ఓకే, in which the process of grinding is carried on, there shall be permanently affixed or placed near each machine in use in notice indicating the maximum safe working peripheral speed of every grindstone or abrasive wheel. You know what is the peripheral speed ante entante andi ఆ మిషన్ యొక్క సెంటర్ పాయింట్ నుంచి, ద సెంటర్ ఆఫ్ దట్ మిషన్ నుంచి ఒక సేఫ్ వర్కింగ్ పెరిఫరల్స్ అంటే అక్కడ నుంచి ఎంత డిస్టెన్సెస్ ఆ రేడియస్ లో మెయింటైన్ చేయాలి అనేది నోటీస్ అనేది ఇండికేషన్ చేయాలి. ఓకే, దానికన్నా లోపలికి ఆ పర్సన్ వెళ్లకుండా మనం చూసుకోవాలి. ద స్పీడ్ ఆఫ్ ఎ షాఫ్ట్ ఆర్ స్పిండిల్ అపాన్ విచ్ ద వీల్ ఈస్ మౌంటెడ్ అండ్ ద డయామీటర్ ఆఫ్ ద పుల్లీ అపాన్ సచ్ షాఫ్ట్ అండ్ స్పిండిల్ నెసరీ టు సెక్యూర్ సచ్ సేఫ్ ప్రికాషన్స్ స్పీడ్. ఓకే, ద స్పీడ్ ఇండికేట్స్ ద నోటీస్ అండర్ సబ్సెక్షన్ 1. సబ్సెక్షన్ 1 అంటే ఇదే. ఎప్పుడైనా సబ్సెక్షన్ 1 అని ఇక్కడ రాశారు అనుకోండి, ఆ సెక్షన్ లోకి వెళ్తారు, ఇంకెక్కడికి వెళ్ళరు. ఓకే, షల్ నాట్ బి ఎక్సీడెడ్. ఓకే, ఎందుకు ఇక్కడ పర్టికులర్ గా నంబర్ మెన్షన్ చేయలేదంటే డిఫరెంట్ మిషన్స్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ ఆర్పిఎంస్, అంటే రొటేషన్ పర్ మినిట్. రివాల్వింగ్ మిషన్స్ అంటే ఆర్పిఎం అనేది క్లియర్ గా ఇప్పుడు చూడండి, చిన్న మోటార్ కొనుక్కున్నా సరే, పెద్ద మోటార్ నుంచి చిన్న మోటార్ కొనుక్కున్నా సరే ఆర్పిఎం అనేది అక్కడ రాసి ఉంటుంది. అది కాకుండా ఒక పెద్ద ఎన్వైరన్మెంట్ కంపెనీ నార్మల్ గా ఇలా తిరిగే మిషన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఎక్కడ ఉంటాయంటే డ్రగ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్ లోని, ఓకే, బల్క్ డ్రగ్ మిక్సింగ్ లోని, ఓకే, పెయింట్ కంపెనీస్ లోని విస్కోసిటీ బేస్ చేసుకొని మిక్స్ చేయడానికి కానీ ఇలాంటి రివాల్వింగ్ మిషనరీస్ వాడతారు. ఓకే, బేసిక్ కన్స్ట్రక్షన్ లో రివాల్వింగ్ ఎక్కడ ఉంటుందంటే మిషనరీ మన సిమెంట్ మిక్చర్ ఉంటుంది, అవునా, పాతవి. ఫైన్. Effective measures shall be taken in every factory and ensure the safe working peripheral speed of every revolving vessel, cage, basket, flywheel, pulley, disc or similar applicant devices by power is not exceeded. He's saying that driven by power is not exceeded. ఇప్పుడు 25 RPM మినిట్ ఉంది అనుకోండి, అది దాని నుంచి ఎక్సీడ్ అవ్వకుండా మనం చూసుకోవాలి. ఎఫెక్టివ్ మెజర్స్ అనేవి ఎలా తీసుకుంటాం ఎక్సీడ్ అవ్వకుండా? బ్రేకర్స్ యూస్ చేస్తాం, ఆర్పిఎం ఎక్కువైతే స్లో అయిపోయే డివైజెస్ పెడతాం. ఓకే, ఇప్పుడు పవర్ ఎగ్జంప్షన్స్ వస్తే మనం ఏం చేస్తాం, ఈ ఎక్సిడ్ పవర్స్ ని వెంటనే బ్రేకర్ ఆఫ్ చేసేస్తుంది, ఆ విధంగా చూసుకుంటాం. ఓ అవునా కాదా? సో ఇన్ దిస్ వే ద effective measures will be taken. Okay, pressure plant section 31. See, always remember the sections very well. ఎందుకంటే సెక్షన్ 31 అంటే ప్రెషర్ ప్లాంట్ అని మీకు గుర్తుండాలి. ఆల్వేస్ ఇన్ ద మార్నింగ్ till your examination is finished, make sure you read the sections and memorize it, because పవర్ ప్లాంట్ అని రాస్తే కానీ మీరు దాన్ని రిలవెంట్ గా రాయలేరు. ఓకే, ఫైన్. కమింగ్ టు ద pressure plant. Any plant or machinery on any part therefore operated at pressure above atmospheric pressure, effective measures shall be taken. ప్రెషర్ ప్లాంట్ ఇప్పుడు బాయిలర్ అనుకోండి, బాయిలర్ అబౌట్ ద అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషరే ఆపరేట్ అవుతుంది. ఓకే, ఎనీ పవర్ ప్లాంట్ అంటే ఎప్పుడు దాన్ని ప్రెషర్ ప్లాంట్ అంటారంటే
అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ కన్నా ఎక్కువ మోర్ దెన్ అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్లో ఆపరేట్ అవుతుంటే దాంట్లో ప్రెషర్ బిల్డ్ అయ్యి ఉంటే దాన్ని ప్రెషర్ ప్లాంట్ అంటారు. ఎఫెక్టివ్ మెజర్స్ షెల్ బి టేకెన్. నార్మల్గా ప్రెషర్ రిలీఫ్ వాల్వ్స్ ఉంటాయి. నార్మల్గా ఏదైనా ఎక్సెస్ ప్రెషర్ అయింది అనుకోండి, ప్రెషర్ రిలీఫ్ అవుతుంది. ఎస్పెషల్లీ ఇట్ విల్ బీ ఇన్ బాయిలర్స్. ఓకే, నార్మల్గా అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ ఎంత ఉంటుందండి? ఎనీ ఐడియా? నార్మల్ 14 psi 14 psi atmospheric pressure 14.5 psi. Yes 14.6 or 5. Yes so that fine. That is we know atmospheric pressure, fine. And the state government may take provisions of examining tests and any plant of such as referred as subsection 1 same mali. సో ప్రెషర్ ప్లాంట్ ఒకటే వచ్చారండి పాయింట్. ఇక్కడ ఏదైనా ప్రెషర్ వెజల్ అబోవ్ అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ లో ఆపరేట్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ ప్రెషర్ ప్లాంట్. అండ్ ఎఫెక్టివ్ మెజర్ షాల్ బి టేకింగ్ ఎ సేఫ్ వర్క్ ప్రెషర్ ఆఫ్ సచ్ ప్లాంట్ ఆఫ్ మిషనరీ ఈస్ నాట్ ఎక్సీడెడ్. ఓకే, సేఫ్ వర్కింగ్ ప్రెషర్ ఆఫ్ దట్ ప్లాంట్ అంటే సేఫ్ వర్కింగ్ ప్రెషర్ అంటే డిజైర్డ్ ప్రెషర్ ఎక్కువ అవ్వకూడదు. ఒకవేళ అయితే ఏదండి ఎఫెక్టివ్ మెజర్ ఏంటంటే ప్రెషర్ రిలీఫ్ వాల్వ్స్ ఉంటాయి, ఆటో కట్ ఆఫ్ వాల్వ్స్ ఉంటాయి. కట్ ఆఫ్ వాల్వ్స్ అంటే ఏదైతే వెజల్ ఉంటుందో దానికి ఇన్పుట్స్ ఉంటాయి కదా, అవి కట్ ఆఫ్ అయిపోతాయి, లేకపోతే ప్రెషర్ రిలీఫ్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఎస్పెషల్లీ మీకు సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ ప్లాంట్స్ కార్బన్లో మీరు ఎప్పుడైనా పనిచేసి ఉంటాయి, బాయిలర్స్ దగ్గర సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ ప్లాంట్స్ దగ్గర ఇవన్నీ కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అది ఇవన్నీ మెయింటైన్ చేసేది ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు. ఇవి ఈ డివైజెస్ ని మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే, వాళ్ళు రీప్లేస్మెంట్స్ కానీ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ డిపార్ట్మెంట్ చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే, మనకు కూడా ఒక ఐడియా ఉండాలి. ఇఫ్ ఎనీ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్రెజర్ ఉంది, దాని మాక్సిమం ప్రెషర్ ఎంతో మనం దాని మాన్యువల్లో చూసుకొని రేపు పొద్దున్న దాని దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు అది మ్యాచ్ అవుతుందో లేదో ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేసుకుంటాం. ఒకవేళ తక్కువ ఉంది అనుకోండి, ఎక్కువ ఎక్సీడ్ అవుతుంది అనుకోండి, మనం ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాం. ఇట్ విల్ బి ఏ ఇంటర్వెన్షన్ సేఫ్టీ ఇనిషియేటివ్ టు నాట్ ఇనిషియేటివ్ అబ్జర్వేషన్, మేజర్ అబ్జర్వేషన్. ఓకే, ఫైన్. సో ఫ్లోర్స్, స్టేట్స్ అండ్ మీన్స్ ఆఫ్ యాక్సెస్ ఆల్. ఇప్పుడు ఇదేంటంటే ఒక అడ్మినిస్ట్రేషన్ బ్లాక్ లో ఏదైనా ఒక ఫ్యాక్టరీ ఉంది, దాంట్లో ఫ్లోర్స్ అండ్ స్టేట్స్ అండ్ మీన్స్ ఆఫ్ యాక్సెస్ ఉంటే అవి ఏం ఫాలో అవ్వాలి, ఏ విధంగా అవి డిజైన్ చేయాలనేది చూడండి. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఏ సెక్షన్. Strictly speaking, if you can read this, you can be very confident. If you can read all these sections, you can write all the subjects in SBTAT, all the questions in SBTAT. అందుకే దీన్ని నేను టైం తీసుకొని చెప్తున్నాను, బికాస్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అన్ని సబ్జెక్ట్స్, అన్ని కంట్రోల్ మెజర్స్, హజార్డ్స్, ఏదైనా ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా రాయొచ్చు. మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ కొన్ని థియరీస్ తప్ప ఏ సబ్జెక్ట్లో ఏ క్వశ్చన్ అయినా రాయొచ్చు. ఎందుకంటే ఫ్లోస్, స్టైర్స్ అనేది కన్స్ట్రక్షన్ సేఫ్టీలో వస్తుంది, ఇవి ప్రెషర్ ప్లాంట్స్ అనేవి సేఫ్టీ ఇంజనీరింగ్ 1లో వస్తాయి, రివాల్వింగ్ మిషనరీస్ అని సేఫ్టీ ఇంజనీరింగ్ 2లో వస్తుంది. డిపెండ్స్. ఓకే ఓకే, సెక్షన్ 32 ఏం చెప్తుందండి? ఆల్ ఫ్లోర్, స్టెప్స్, ట్రైన్, పాసేజ్ ఆర్ గ్యాంగ్వే షెల్ బి సౌండ్ కన్స్ట్రక్షన్ ప్రాపర్లీ మెయింటైన్డ్. సౌండ్ కన్స్ట్రక్షన్ అంటే ఏంటి? రిజిడ్. ప్రాపర్లీ మెయింటైన్డ్ అంటే దే షుడ్ బి మెయింటైన్ వితౌట్ ఎనీ slippery surfaces. Okay, clean at all times. I went to do audit for a particular company which is within the Vizag, and I found that when there is an emergency exit, the stairs are not in a good condition. Okay, because where the emergency exit stairs are completely with dust, and they're not at all fine, and the emergency exit is closed. Okay, I've made it a point and as an NC, and later it was resolved. Okay, so based on this Factories Act 1948 section 32, you have to mention that as per this section, these are not sound properly maintained. Okay, fine. Okay, he's saying that safe means of access to every place with any person time is at any time is required to work. He's saying it should be provided reasonable. See, ivanni untayandi, it's a grammar which they follow. They shall be so far is reasonably practicable ante ఎంతవరకు మనం చేయగలగో, ఎంతవరకు రీజనబుల్ గా అవుతుందో అది బేస్ చేసుకొని మనం చేయాలి.
అంటే మంచి క్లీన్గా మెరిసిపోవాలి అని ఏమనట్లేదు. ఎంతవరకు రీజనబుల్గా ప్రాక్టీసబుల్లో మీరు చేయగలరో అంతవరకు చేయగలరు. చేస్తూ ఇవనేది సేఫ్ మీన్స్ ఆఫ్ యాక్సెస్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి అని చెప్తున్నారు దీంట్లో, అంతే. ఓకే, ఫస్ట్ థింగ్ సేఫ్ మీన్స్ ఆఫ్ యాక్సెస్ అండ్ ఎగ్రెస్ ఉండాలి. ఓకే, సౌండ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఉండాలి, ప్రాపర్లీ మెయింటైన్. ఇవి మాత్రం మీరు ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, మార్క్ చేసుకోండి. మీరు చదువుకున్నప్పుడు ఇది మార్క్ చేసుకోవాలి ఇలాగా. ఓకే, where any person has to work at height from where he is likely to fall, provision shall be made for see, this is very important point. మీరు అడగొచ్చు వర్క్ ఎట్ హైట్ సెక్షన్ ఎక్కడ కనిపించదు మీకు దీంట్లో. ఫ్యాక్టరీస్ యాక్ట్ లో వర్క్ ఎట్ హైట్ సెక్షన్ ఎక్కడ కనిపించదు. సెపరేట్ గా వర్క్ ఎట్ హైట్ సెక్షన్ అనేది అక్కడ ఉండదు. సో ఈ పాయింటే వర్క్ ఎట్ హైట్ రిలేటెడ్ అనమాట. ఓకే, దేంట్లో పడింది ఇది? ఇట్ ఫాల్స్ ఆన్ 32 సెక్షన్ 32 ఫ్లోర్ స్టైర్స్ అండ్ మీన్స్ ఆఫ్ యాక్సెస్ లో వర్క్ ఎట్ హైట్ సెక్షన్ అనేది మీకు కనిపిస్తుంది. ఇదే విధంగా కన్ఫైన్ స్పేస్ సెక్షన్ అనేది అక్కడ కనిపించదు. దేర్ ఈస్ నో సెపరేట్ సెక్షన్ ఫర్ కన్ఫైన్ స్పేస్. ఓకే, కన్ఫైన్ స్పేస్ సెక్షన్ అనేది ఐ వాంట్ క్లియర్, అంటే ఎప్పటికప్పుడు క్లియర్ చేసిస్తాను. కన్ఫైన్ స్పేస్ సెక్షన్ అనేది ప్రికాషన్స్ అగైన్స్ డేంజర్ ఫ్యూమ్స్ లో ఉంటుంది. వెరీ గుడ్ సార్, ఐ హోప్ యు ఆర్ వెరీ ఎక్స్పీరియన్స్డ్. Fine. May I know your name, sir? Fine. So, oh, Srinivas. Nice, sir. Okay, so, Mano. So, we'll go into this section. Lifting IPND, revolving machine, present plants. So when any person is working from height, we are likely to fall. Provision shall be made so as to reasonably practice by fencing or otherwise ensure the safety of the person so working. So provisions under provisions le emana vaste full body harness working. The harness should be linked with the rigid surfaces, etc., etc. Above the shoulder level hole cheyali. It should be linked with anchorages which is rigid. Never the eppudu kuda full body harness should not be linked with the scaffolding or the device where he is working, because if he falls, he'll fall with that surface. Always the separate lifeline should be running. Okay, so coming to section 33, pits, sump openings and in floors. Floor మీద ఏమైనా పిట్ కానీ సంప్ ఓపెనింగ్స్ కానీ ఉంటే ఏం చేయాలి అని చెప్తున్నాడు. వాట్ ఆర్ ద ప్రికాషన్స్ టు బి ఫాలోడ్ అని ఈ సెక్షన్ లో చెప్తాడు. ఓకే, ఫైన్. ఓకే, సో ట్యాంక్ ఒకవేళ పిట్స్ సమ్స్ ఏమైనా ఉంటే ఇన్ ఎవ్రీ ఫ్యాక్టరీ ఫిక్స్డ్ వెజల్ సంప్ ట్యాంక్ పిట్ ఆర్ ఓపెనింగ్ ఇన్ ద గ్రౌండ్ ఆర్ ఫ్లోర్స్ విచ్ మే బై రీజన్ ఇట్స్ ఆఫ్ ఇట్స్ డెప్త్ సిచ్యువేషన్ కన్స్ట్రక్షన్ కాస్ట్. ఫైన్, ఇదంతా మేబీ సోర్స్ ఆఫ్ షెల్ బి ఐదర్లీ ఇది చూడాలి మీరు ఫస్ట్. ఇది దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ లైన్. సెక్యూరిటీ కవర్డ్ అండ్ సెక్యూరిటీ ఫెన్స్డ్. ఓకే, సెక్యూర్లీ కవర్డ్, సెక్యూర్లీ ఫెన్స్డ్. అది మాత్రం గ్రౌండ్ ఉంటాయి ఇప్పుడు, అవి సెక్యూరిటీగా కవర్ చేస్తూ ఉండాలి, ఎందుకంటే వాక్వేస్ లో ఉంటాయి అప్పుడప్పుడు. State government may by order in writing expect subjected to such conditions may be prescribed the factory of class of description factories of respective compliance with same. It is a general thing. ఈ సెక్షన్ లో ఓన్లీ ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన మేజర్ పాయింట్. దీంతో పాటు ఇది చూస్తారు, ఫిక్స్డ్ వెజల్ సమ్ ట్యాంక్ పిట్ ఆర్ ఓపెనింగ్ grounds or floor by reason of its depth. ఇది రాస్తే it will be very reasonable. Fine. Normal ga by apart from the reason of its depth, situation and construction or contents అన్నారు కదా, డెప్త్ కాకుండా నార్మల్ if it is anything which is not in line with the సర్ఫేస్ లెవెల్లో ఇన్ లైన్ గా ఏదైతే లేదో దాన్ని అంతా పిట్ సంపైన అంటారండి. దానికి ఎప్పుడు సెక్యూర్ అండ్ కవర్డ్ చూసుకుంటారు. ఎక్సెసివ్ వెయిట్స్, ఇది మాన్యువల్ మెటీరియల్ హ్యాండ్లింగ్ ఉంటుందండి. మాన్యువల్లో ఎప్పుడైతే ఒక మనిషి లిఫ్టింగ్ ఉంటుందో, లిఫ్ట్ చేసే అంటే ఒక క్యారీ బ్యాగ్స్ కానీ ఒక బస్తాలు కానీ ఏమైనా లిఫ్ట్ చేసే ఫ్యాక్టరీస్ ఉంటాయి. కార్మెంట్ ఫిట్లర్ అంటే చేసినప్పుడు ఐ మీన్ లాట్ ఆఫ్ ఒక వ్యాగన్ అనేది లోపలికి వస్తుంది, ఆ బ్యాగ్స్ అనేవి లేకపోతే కంటైనర్ ఫ్రైట్ స్టేషన్స్ లో మీరు చూస్తుంటే లాట్ ఆఫ్ మాన్యువల్ మెటీరియల్ హ్యాండ్లింగ్ అనేది జరుగుతుంది. అంటే బస్తాలు స్టాక్ చేయడం, ఓకే, రీస్టాక్ చేయడం, ఒక వ్యాగన్ లో లోడ్ చేయడం, అలాంటి టైం అప్పుడు no person shall employed in the factory to lift, carry or move any loads so heavy as to be likely to cause him harm. అంటే మన ఈ సెక్షన్స్ అంటే కొన్ని స్టాండర్డ్స్ లో నెబోష్, అయోష్ లేకపోతే ఓషాస్ స్టాండర్డ్స్ లో, ఓషాస్ అంటే యుఎస్ స్టాండర్డ్స్,
నెబోష్ అంటే యూకే. ఆఫ్ కోర్స్ యూ ఆల్ నో దట్. దీస్ స్టాండర్డ్స్ లో వాళ్ళకి ఇఫ్ ఈజ్ అడల్ట్ మేల్ ఎంత కేజీస్ లిఫ్ట్ చేయాలో వాళ్ళకి డిఫైన్ చేసి ఉంటారు. ఇక్కడ అంత డిఫైన్ గా ఏమీ లోడ్ ఇవ్వలేదు. ఇది కామన్ గా ఏమంటున్నాడు, లోడ్ సో హెవీ యాజ్ టు బి లైక్లీ టు కాజ్ హిమ్ ఇంజురీ కలగకుండా ఎక్సెసివ్ లోడ్స్ అనేది ఏ మనిషి ఎత్తకూడదు. అదే సింపుల్. ఎక్సెసివ్ వెయిట్స్. ఈ సెక్షన్స్ మీరు రాసి 10 మార్క్స్ రాయమంటే ఇది రాయలేమండి. అంటే ఇలా కూడా రాయలేము, అలా ఇవ్వడు కూడా. సెట్ ఆఫ్ సెక్షన్ ఇస్తాడు, ఓకే, ఆ సెక్షన్స్ మీరు రాయాలి. కానీ రిలవెంట్ గా సెక్షన్ గుర్తుపెట్టుకుంటే అట్లీస్ట్ రాయగలరు. ఇట్స్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ రైట్స్. ఇక్కడ నుంచి కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటాయి. విల్ డిస్కస్ ఇన్ నెక్స్ట్ క్లాస్, నో ప్రాబ్లం. ఇది కమింగ్ టు ఓకే టైం పర్మిట్స్, ఐ డిస్కస్ దిస్ హియర్ నౌ ఇట్సెల్ఫ్. ఒకసారి ఈ పీడిఎఫ్ పంపిస్తాను. యూ హ్యావ్ లుక్ ఎట్ ఆల్ సెక్షన్స్. ఓకే, protection of rights in respect to any such manufacturing carried out after being process which involves a risk of injury to us from particles of fine. So మనకి మెకానికల్ హజార్డ్స్ లోకి ఏమైనా మెకానికల్ ఎక్విప్మెంట్ హజార్డ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. వాట్ ఆర్ ద బేసిక్ హజార్డ్స్ ఆఫ్ మెకానికల్ డివైసెస్? మిషనరీ. ఏ మిషనరీకి అయినా, ఏ మెకానికల్ మిషనరీకి అయినా దేర్ ఆర్ ఓన్లీ 4 టైప్స్ ఆఫ్ హజార్డ్స్. ఆ 4 ఏంటంటే, ఫస్ట్ షార్ట్ కట్ లో గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈఎన్టీ డాక్టర్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈఎన్టీ అంటే ఎంటాంగిల్మెంట్. ఈఎన్టీ డాక్టర్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈఎన్టీ అంటే ఈఎన్టీఏఎన్ జిఎల్ఈ ఎంఈఎన్టీ, ఎంటాంగిల్మెంట్. తర్వాత ఐస్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఐసిఈ డిఫరెంట్ లెటర్స్ అంటే ఇంపాక్ట్, కాంటాక్ట్ అండ్ ఇజెక్షన్స్. లాస్ట్ ఏదైతే ఇజెక్షన్స్ ఉన్నదో ఆ ప్రిటైనింగ్ పాయింట్ అనమాట. ఇది ఇజెక్షన్స్ అనేవి దేనికి ఎఫెక్ట్ అవుతాయి? కంటికి ఎఫెక్ట్ అవుతాయి, అవునా? ఏదైనా మెటీరియల్స్ విచ్ ఇస్ కమింగ్ ఫోర్స్ ఆఫ్ ద ఎనీ రొటేటరీ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ డ్రిల్లింగ్ ఆర్ ఎనీథింగ్ కమ్స్ అండర్ ఇజెక్షన్స్. ద హజార్డ్ ఈస్ ఇజెక్షన్. ఓకే, అలాంటి పరిస్థితిలో రిస్క్ ఆఫ్ ఇంజరీ టు ఐస్ ఉంటుంది కాబట్టి, ఓకే, ప్రొటెక్షన్ టు ఐస్ ఇంజెక్షన్ వల్ల ఉంటుంది. ఇంకోటి ఎక్సెసివ్ లైటింగ్, వెల్డింగ్ అప్పుడు కూడా ఉంటుంది. ఓకే, నెసరీ ప్రికాషన్స్ టు బి టేకెన్. ఇంజెక్షన్స్ ఉన్నప్పుడు ఆ డివైస్ కి క్లోజ్డ్ షీల్డ్స్ ఉండాలి. ఎక్సెసివ్ లైట్ వచ్చినప్పుడు ప్రొటెక్టివ్ గ్లాసెస్ ఉండాలి. అంటే ఈ 2 పాయింట్స్. ఇంక మళ్ళీ మనం ఎందుకు ఎక్కువ డీప్కి వెళ్దాం. ఓన్లీ సెక్షన్ సీస్ దట్ మీరు ఎక్కడైనా ఎజెక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు ప్రొటెక్టివ్ చేస్తుందా లేదా, ఎజెక్షన్స్ ఐస్ నుంచి ఫ్రేమ్స్ కానీ ఉన్నాయా లేదా. ఎక్సెసివ్ లైట్ వచ్చినప్పుడు హై గ్లాసెస్ వాడుతున్నారా. తర్వాత కొన్ని కంపెనీస్లో పార్టీషన్స్ ఉంటాయి, ఐసోలేట్ చేస్తారు ఎక్సెసివ్ లైట్ బయటికి రాకుండా. అట్లా ఏదో అంటారు, పార్టీషన్స్ ని లైట్ బ్లాకర్స్ ఏవో అంటారు. ఫైన్. సో కమింగ్ టు స్ట్రిక్ట్లీ స్పీకింగ్ హియర్, ప్రొటెక్షన్ టు ఐస్ ఏ విధంగా ప్రొటెక్ట్ చేస్తారు? ఫ్రాగ్మెంట్స్, ఎజెక్షన్స్, పార్టికులర్ ఫ్రాగ్మెంట్స్ ఆర్ లైట్స్, ఈ 2 విధాలుగా ఐస్ ప్రొటెక్షన్ చేసుకుంటాం. ఏ విధంగా? ఫస్ట్ థింగ్, టు హ్యావ్ ఏ barriers, risk of injury to the eyes from particles, fragments do not of course the process, or risk of eyes by reason exposure to excessive light. Okay, so ఇది మనం కంటిన్యూ చేద్దాం. I hope 35, I hope these sections be clear. అంటే ఒక సెక్షన్ చదివిన తర్వాత లైక్ వాట్ ఐమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఈస్ మేకింగ్ యూ somewhat feel like you're